बाप बेटा रूपा नाम ते आमेन। सब भैन भरां यस मसीह सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यस मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें सानू फिर मिलाया है। असीं उसकी महिमा ते वड़ाई करिए, उसका धन्यवाद करिए जिसने सानू हर बीमारी तो बचा के रखा है। आपके पवित्र आत्मा की शक्ति राही सानू सब नू बचाया है, सुरक्षित रखा है। प्रभु के पितर चरण चढ़ के दुआवां करिए, बेनतियां करिए कि प्रभु यीशु सानू सब भैन भरावां पवित्र आत्मा की शक्ति देवे, पवित्र आत्मा वरदान देवे कि असीं प्रभु के वचनां नू चंगी तरह पढ़ सकीए और समझ सकीए। मेरे भैन भरावो, असीं पवित्र बाइबल चों संत पौलुस का खत दूसरा करंथियन चैप्टर 5 14 तो 21 ऐतां जो भी वचन दिते हैं वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। सैकंड लैटर ऑफ करंथियन चैप्टर 5 वर्सेस 14 till 21। मेरे भैन भरावो, संत पौलुस अपने साथियों नाल मिल के करंथीए दे लोकां नूं खत विच सिक्ख्या दिंदे हन कि ये प्रभु यीशु का प्यार ही है जो साडे उत्ते काबू रखता है। यीशु सब लई मरिया जिहड़े जीउंदे हन। हुण असीं अपने पुराने जीवन लई मुरदे हां, पर प्रभु यीशु विच नवें जीवन लई जीउंदे हन। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसनूं खुश करना है। हर विश्वासी क्रिश्चियन अंदरों बिल्कुल नवें जीवन विच जीउंदे हन। प्रभु यीशु वल्लों पवित्र आत्मा द्वारा हर विश्वासी नूं नवीं जिंदगी मिलती है। पुरानी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र खून की कुर्बानी दे के साडे गुनाहां नूं, पापां नूं सदा लई माफ़ कर दिता है। हुण सानू पुराने नेम दे पुराने समय के लोगों वांग पाप माफ़ कराउण लई वार वार पशुओं की बलि देने की लोड़ नहीं है। प्रभु यीशु राहीं नवीं दोबारा जिंदगी मिली है। उसका हर समय धन्यवाद करते रहो। अपने विश्वास विच पक्के रहो। असीं पढ़ सकते हैं कोलोसियन चैप्टर 2 वर्सेस 6 and 10, 6 and 7। कोलोसियन की पुस्तक चैप्टर 2 6 ते 7 ऐतां विच। जेकर कोई मसीह की संगत विच है तो वह नवीं सृष्टि विच है। पुराना खत्म हो गया है, नवा उसकी थां आ गया है। परमेश्वर की वडियाई करो जिसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा साडा मेल अपने नाल करवाया है। असीं हुण परमेश्वर दे धीआं पुत्तर हाँ, उसके सेवादार हाँ। प्रभु यीशु ने सलीब उत्ते चढ़ के सानू नवीं जिंदगी देण लई कुर्बानी दित्ती है अते सब मतभेद वैर भाव की कंध नूं ढा दित्ता है। असीं पढ़ सकते हैं एफिशियन चैप्टर 2 वर्सेस 13 till 18। हफशियन की पुस्तक चैप्टर 2 13 तो 18 आयतां विच असीं ये पढ़ सकते हैं वचन। प्रभु यीशु बिल्कुल पाप रहित सी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसनूं साडे पापां दे भागी बनाया कि असीं उसदे राहीं परमेश्वर की भलाई दे काम खुशी खुशी नाल कर सकीए। मेरे भैन भरावो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, वही पापां नूं माफ़ करने वाला है। उसदे राहीं नवीं जिंदगी अते मुक्ति मिलती है। और परमेश्वर के वचन नूं पढ़ते रहो, सुनते रहो, तो प्रभु आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ भी स्वर्गां ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जी, थैंक यू जीसस। हुण असीं पवित्र बाइबल चों संत लूका की अंजील चैप्टर 2 41 तो 51 आयतां पढ़ांगे। सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 41 till 51। जीसस speaks with the religious teachers। बालक यीशु मंदिर विच पसाह दे त्योहार दे समय यीशु दे माता पिता हर साल यरूशलेम नूं जाया करते सन। जदों यीशु 12 साल दे होए तां रीत अनुसार वो पसाह मनाउण लई यरूशलेम नूं गए। जदों त्योहार दे दिन समाप्त हो गए तां ਉਹ घर ਨੂੰ ਮੁੜੇ, पर बालक यीशु यरूशलेम ਵਿੱਚ ही रह गया। उसके माता पिता ये गल नहीं जानते सन। उन्हें सोचा कि यीशु अपने साथियों नाल होणगे।
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਯਿਸੂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰੋਨੋਮੀ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 16, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੈਪਟਰ 16 ਦੇ 16 ਆਇਤ। ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੋਡਸ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸਸ 21 till 36, ਕੂਚ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੈਪਟਰ 12 21 ਤੋਂ 36 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ 3 ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਿਸੂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਇਆ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਰੱਬੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਰੀਰਕ, ਦਿਮਾਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਿੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਸਟ ਹੈ, ਇਮੈਕੂਲੇਟ ਹਾਰਟ ਆਫ ਮੈਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਔਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Pitta Parmeshwar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God, Heavenly Father. We praise you. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God, Heavenly Father. You are the creator of heaven and earth. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Nasi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your holy blood, Lord Jesus. You gave us a new life, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, पिता परमेश्वर। सब दुनिया ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ, स्वर्ग ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤਨਾ ਸ਼ੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਰਨ ਧੰਨ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਥੰਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਜਨ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਸਰਾ ਸਮਝ ਲੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਦਾ ਦਾਸ, ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੂ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਗਵਾਈ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਐ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਜਨ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह सिखाई प्रार्थना ऐ साढ़े बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज जावे, तेरी मर्जी जिहड़ी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते पूरी होवे। साडे रोज़ दी रोटी सानू अज दे, साडे कसूर सानू माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूर माफ़ करदे हां, सानू अज़मैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल ते हमेशा आपदे हन। आमीन। मां मरियम ते सारे संतां ते फरिश्तियां नू, संत यूसुफ, संत मदर टीजा, सब संतां दे फरिश्तियां नू असीं स्पर्श करदे हां, क्योंकि ये स्वर्गां च हन। साडे सब लई दुआ करन, प्रार्थना करन, खास करके जिहड़ी कोरोना वायरस की बीमारी सारे संसार च फैली आ, प्रभु यीशु आपदे पित्र साध नाल इस बीमारी नू नरक दे विच सुट्टे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मां मरियम प्रभु यीशु दी मां, साडी मां ए मां मरियम सी, बेनती करदे हां तुसीं आपदे पुत्र यीशु मसीह दे कोल साडे सब भैन भरावां लई दुआ करनी जिहड़े प्रभु दा प्रचार करदे हन। प्लीज़ प्रभु यीशु उन्हां सब ते रहम करे, दया करे, पवित्र आत्मा दी शक्ति देवे, पवित्र आत्मा दा वरदान देवे कि वो आपदा नाम भी दूसरे भैन भरावां नूं सिखाउणा। प्रभु जी यीशु जी, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सलाम मरियम फरीना परी खुदावंद ते नाल है, तू औरतां विचों धन नाल धन ते पेट दा फल यीशु। ऐज़त मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां दी दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले। आमीन। बाप बेटा रूपा दी वडियाई होवे, जिहड़ी मुढों सिंध हमेशा होवेगी। आमीन।